దేవుడి కృప వల్ల మనం టైమ్ టు టైమ్ స్టార్ట్ చేసి, టైంకి కంప్లీట్ చేసి ముందుకు సాగుతుంది. గత ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద 4th వీక్ ఐ బిలీవ్. ఓకే. సో, దేవుడి మహాకృప వల్ల మనం చక్కగా నడిపించి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. సో, దట్స్ ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్. ఓకే. సో, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్‌లీ గాడ్ విల్. ఓకే. అండ్ యెస్. ఎందుకంటే అతని ప్రణాళిక గొప్పది. ఎప్పుడు చెప్పిన విధంగానే మన ఆలోచనల కన్నా అతని ఆలోచనలు గొప్పవి. అండ్ మన తలంపులు కన్నా దేవుడి తలంపులు గొప్పవి. సో, ఏ విషయమైనా దేవుడికే వదిలేసి మన బాధ్యత మనకి అప్పజెప్పిన బాధ్యత ఏముందో దాన్ని మనం చేసుకొని ముందుకెళ్దాం. ఓకే. సో, లెట్స్ ప్రే. ఓకే. బిఫోర్ స్టార్ట్ ది వర్షిప్. థాంక్ యూ లార్డ్. థాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా! హల్లెలూయా! తండ్రి నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభా తండ్రి, ఇదిగో తండ్రి, ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి నా నామంలో నన్ను స్తుతించిన ఎడల నేను వారి మధ్యలో ఉన్నానని మాకు సెలవిచ్చిన దేవుడివి. సో, మా మధ్యన మీరున్నారని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. ఇదిగో రాజా, ఇదిగో ఈ యొక్క తండ్రి దినమున మీరు ఏర్పరిచిన ఈ దినం గురించి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. తండ్రి, ఇదిగో ప్రభా, ఇంకా మేము ముందుకు సాగి వెలుచుండగా తండ్రి మీ సన్నిధిని, మీ ప్రసన్నతని మాకు దయచేయండి. తండ్రి మా కోసమే పొంచి ఉన్న తండ్రి వాక్య ఆహారాన్ని మాకు ఈరోజు దయచేయండి. తండ్రి మాకైతే తెలియదు గానీ మీకు సమస్తము ఎరిగిన దేవుడవి. తండ్రి మా కోసం తండ్రి ఏదైతే మీ యొక్క బిడ్డ ద్వారా మాతో పలకాలనుకుంటున్నారో, మీ వాక్య రూపంలో చెప్పాలనుకుంటున్నారో మాకు చెప్పండి. తండ్రి, ఇగో ప్రభా తండ్రి మమ్మల్ని సరళం చేయండి. తండ్రి మీకు ఆయుష్కరంగా మాలో ఏమైనా ఉంటే తొలగించండి. మీ తట్టు తిరిగి తండ్రి మీ యొక్క నామంలోను, మీ యొక్క అడుగు జాడల్లోను నడిచే కృప దయచేయమని అతి శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన యేసుక్రీస్తు పుణ్యనామంలో అడిగి వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాం నా పరలోకపు తండ్రి. Amen. Thank you, brother. హల్లెలూయా. Hallelujah. Thank you very much. Praise the Lord, brother. Thank you very much. Hallelujah. Now I request Sadanand brother to carry on with the praise and worship song. And I would like to share the lyrics on the screen here. Thank you very much, one and all, to follow the screen. Thank you. Good evening, all of you. In the name of Lord Jesus Christ, I wish all of you and I praise our Lord and Savior Jesus Christ. And this week I tried to sing a song with a keyboard that I learned a little bit. Try to be with me and see the screen, and you can follow the lyrics here and try to learn this song and continue to hear this song on YouTube. And most of you I hope know about this song. Let me try my best. May God help us all. Amen. Light of the bone, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Oh, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down,
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all them, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake and came through. King of all them, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు నిన్నునే మరువనేసు నిన్నునే విడువనేసు దయతో కాపాడినావు కృపనే చూపించినావు దయతో కాపాడినావు కృపనే
చూపించినావు నిన్ను అరువనేసు నేను విడువనేసు. Lord, we thank you, and thank you, Lord. Thank you for your grace and compassion, and for your visit again and again, for your visit, oh Lord. Thank you. Speak to us, oh Lord. Speak through your servant and speak to us. You open the eyes of the blind, oh Lord. Open our eyes, oh God. Let our hearts hear your word and be responded to that. Help us to serve you, honor you, praise you, worship you, live a righteous life for you with the help of your Holy Spirit, O Lord. Please come over us. Please visit us, O God. Forgive us. Help us to forgive. God, we thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, brother. Praise the Lord. All glory to God in the highest. So, if there is anybody who would like to come forward and sing, they're welcome. Or else, I want to take charge. I just want to sing one song and glorify the name of our holy heavenly Father in heaven. Hallelujah. అందరికీ తెలిసిన పాటే. సో మీ మొబైల్స్ని కానీ ల్యాప్టాప్స్ని కానీ మ్యూట్ చేసుకోండి దయచేసి, సో దట్ యూ కెన్ హియర్ మీ. థ్యాంక్ యూ. వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. థ్యాంక్ యూ. Sorry, just a technical glitch, I guess. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. తండ్రి, మిమ్మల్ని రుచి చూచి మేము ఎరిగితిమి తండ్రి, యెహోవా ఉత్తముడని. గొప్ప దేవుడవు నీవే, స్తుతులకు పాత్రుడ నీవే, తప్పక ఆరాధింతుం, దయాళుడవు నీవే. రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు, రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు, రక్షకునాశ్రయించి నే ధన్యుడనైతిని, రక్షకునాశ్రయించి నే ధన్యుడనైతిని, రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు, మహోన్నతుడవగు దేవా, ప్రభావము గలవాడా, మహోన్నతుడవగు దేవా, ప్రభావము గలవాడా, మనసార పొగడెదను నీ ఆశ్చర్య కార్యములన్, మనసార పొగడెదను నీ ఆశ్చర్య కార్యములన్,
రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు మంచితనము గల దేవా అతి శ్రేష్ఠుడవు అందరిలో మంచితనము గల దేవా అతి శ్రేష్ఠుడవు అందరిలో ముదమార పాడెద నిన్ను అతి సుందరుడావనియు ముదమార పాడెద నిన్ను అతి సుందరుడావనియు రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు కృతజ్ఞత చెల్లింతు ప్రతిదాని కొరకు నేను కృతజ్ఞత చెల్లింతు ప్రతిదాని కొరకు నేను క్రీస్తుని యందే తృప్తి పొంది హర్షించెదను రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు ప్రార్థింతును ఎడతెగక ప్రభు సన్నిధిలో చేరి ప్రార్థింతును ఎడతెగక ప్రభు సన్నిధిలో చేరి సంపూర్ణముగ పొందెదను అడుగు వాటన్నిటిని సంపూర్ణముగ పొందెదను అడుగు వాటన్నిటిని రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు రక్షకునాశ్రయించి నే ధన్యుడనైతిని రక్షకునాశ్రయించి మేం ధన్యులమైతిమి తండ్రి రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియు యెహోవా ఉత్తముడనియు యెహోవాయే ఉత్తముడనియు. Praise Lord, brothers. Thank you so much for giving me this opportunity to glorify the Lord. Thank you so much. And now I give the proceedings to Chinaba brother from Doha, Qatar, to lead us in his with the message. I request Brother Chinababu to take it forward from here. Praise the Lord, Chinababu brother. And if you need somebody's assistance, brother, in reading the word, I request either Sadanand brother or Kiran brother to take charge, take it forward, to read the messages for you. Sadanand brother, I just request you to unmute, please. Sorry. Yes, I have done so. Okay, Brother, right. if somebody else also or interested, let them also do so. It's okay. Yeah, I will also be there, but Okay, right. anybody can do Okay, that. brother. Let them unmute their Skype and participate. No problem. I will do it, brother. I will do it. Sorry to interrupt. Okay, okay. Yeah, yeah. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Amen. దైవ సేవకులు రెవరెండ్ మాణిక్ కుమారయ్య గారికి,
నాతోటి సహోదరులందరికీ కూడి వచ్చిన ఈ జూమ్లో ఆయా ప్రాంతాల నుంచి జాయిన్ అయిన ఆత్మీయ సహోదరులందరికీ ప్రభు పేరట మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. బ్రదర్ వినపడుతుందా? క్లియర్ ఓకేనా? Clear, brother, clear. లెట్ మీ నో, ఈ వాయిస్ బాగుందా? ఇప్పుడు ఇది ప్లగ్ చేస్తున్నాను, ఈ వాయిస్ బాగుందా ఒకసారి? చాలా సంతోషం. దేవుడు అద్భుత రీతిగా మరి యొక్క ఆలోచన సహోదరులకు కలిగించి మరి యొక్క జూమ్ ద్వారా దేవుని నామాన్ని వారానికి ఒకసారి కొద్ది సమయము గణపరచడానికి, మయంపరచడానికి ఆయన ఇచ్చిన కృపకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. అన్న which one is clear? అది ఇంతకుముందు క్లియర్, ఇదే బాగుంది. ఓకే ఓకే నౌ దిస్ వన్. మరి ఒకసారి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. దేవుడు మరి సహోదరులకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క శ్రేష్టమైన ఆలోచన బట్టి దేవుని మహిమపరుస్తున్నాం. మరి ఒక దుబాయ్ దేశంలో అద్భుత రీతిగా కనెక్ట్ చేసి ఈ యొక్క ఆత్మీయ సహవాసాన్ని, ఈ యొక్క ఆత్మీయ ప్రేమను ఇలాగ కొనసాగించడానికి సంవత్సరాలు గడిచిపోతూ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ దూరము మనల్ని దూరం చేయకుండా ఆ యొక్క ప్రేమ, క్రీస్తు ప్రేమ, మెస్సయ్య ప్రేమ ద్వారా ఇంకా యొక్క అన్యోన్యతలో కొనసాగించడానికి ఇచ్చిన కృపకై దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. మరి అద్భుత రీతిగా మనం ప్రసంగాలు వింటూ ఉన్నాం. మరి మొదటి రోజు మణికుమార్ అయ్య గారు మరి దేవుని ఆత్మచేత ప్రేరేపించబడి మొత్తమైనటువంటి సంగతులు, తర్వాత రెండవ రోజు విన్సెంట్ అన్న మరి ఆత్మ నడిపింపు ద్వారా గొప్ప సంగతులు, మరి అలాగే బ్రదర్ ఉదయ్, పాస్టర్ ఉదయ్ దేవుని నడిపింపును బట్టి ఇచ్చిన సందేశాలను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. కొద్ది మాటలు మరి లేఖనము పరిశీలన చేద్దాం. దేవుడి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను రాజులు పరిపాలిస్తున్న దినాల్లో మరి మనము చాలా తెలుసు కాబట్టి కొద్దిగా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లాగానే వెళ్ళిపోతాను. చాలా వరకు గమనిస్తే ఆ యొక్క దావీదు కాలము, సొలొమోను కాలము తర్వాత ఇశ్రాయేలు రాజ్యము రెండుగా విభాగింపబడము, ఇశ్రాయేలు దేశము, ఇశ్రాయేలు రాజ్యముగా, తర్వాత యూదా రాజ్యముగా రెండుగా విభాగింపబడము గమనిస్తాం. ఆ ఇశ్రాయేలు రాజ్యమును పరిపాలించినటువంటి రాజుల్లో చాలా తక్కువ మంది, చాలా కొద్ది మంది దేవుని యొక్క భయమును కలిగి, దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి, ఆయన విధించినటువంటి కట్టడలను, విధులను అనుసరించినట్టుగా, ఆయనను ప్రేమించినట్టుగా మనము ఎక్కడ చూడము. చాలా చాలా కొద్ది మందే ఆయనను అనుసరించినట్లుగా చూస్తాము. అక్కడక్కడ చాలా మంది రాజులు తమ యొక్క విధిని మర్చిపోయి, తమ యొక్క దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి ప్రవర్తించినట్టుగా చూస్తాము. యూదా ప్రజలు యూదా రాజ్యమునకు వస్తే ఆ యొక్క బెన్యామీను గోత్రము, యూదా గోత్రము, ఈ రెండు కలిపి యూదా రాజ్యముగా వెళుతున్నటువంటి దినాల్లో యూదా రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన వారిలో శ్రేష్టమైనటువంటి రాజులు మరి ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అయితే వారికి దేవుడు, యూదా వారికి ఒకే దేవుడు, ఇశ్రాయేలు వారికి ఒకే దేవుడు, ఇద్దరికి ఒకే దేవుడు అయినప్పుడు ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు ప్రజలలో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క భయంకరమైనటువంటి దుష్కార్యములేమి, ఈ యొక్క యూదా రాజ్యంలో జరిగినటువంటి కొన్ని శ్రేష్టమైన సంగతులు ఏంటి అనేటువంటిది జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు దేవుణ్ణి బహుగా వేధించినటువంటి సంగతి. ఐగుప్తు దేశంలో నుండి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఒక కుటుంబముగా, ఒక సమాజముగా, ఒక సంఘముగా తోడుకొని వచ్చినటువంటి ఆ దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరికీ ఒకే విధిని, ఒకే కట్టడను, ఒకే ధర్మమును, ఒకే ధర్మశాస్త్రమును విధించినటువంటి ఆ దేవునికి కలిగినటువంటి వేదన ఏమిటంటే, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఈ విధంగా దారి తొలగిపోవడం ఏమిటి? ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దారి తొలగిపోవడం ఏంటి? మొదటి రాజుల గ్రంథంలో ఒక మాట చూస్తాం. 12వ అధ్యాయము ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ 12
and 26th verse. Otherwise we can direct గా 28 లో చదివితే ఆలోచన చేసి ఆ, 2 బంగారపు దూడలు చేయించి ఆ, జనులను పిలిచి ఉమ్, యెరూషలేమునకు పోవటం మీకు బహు కష్టము, కష్టము. ఇశ్రాయేలు వారలారా, ఆ, ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మును రప్పించిన ఆ, మీ దేవుడు ఇవే అని చెప్పి ఆ. ఒకటి బేతేలు నందును ఒకటి దాను నందును ఉంచెను. చాలా. ఎంత భయంకరమైనటువంటి సంగతి. బంగారపు దూడలను చేయించి ఈ రాజు బంగారపు దూడలను చేయించి, ఇదిగో ఇశ్రాయేలు ప్రజలారా, ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మల్ని తోడుకొని వచ్చినటువంటి దేవుడు ఇవే అని ఆ యొక్క ప్రతిమా స్వరూపానికి అక్షయుడు ఆ దేవుని యొక్క మహిమా స్వరూపాన్ని మార్చివేస్తూ ఉన్నారు. ఎంత భయంకరమైనటువంటి సంగతి. అలాంటి సంగతి జరుగుతున్నటువంటి దినాల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, రాజైన ఉజ్జియా మృతి పొందినటువంటి దినాల్లో ప్రవక్త యెషయాకు కలిగినటువంటి దర్శనం ఏమిటంటే, అత్యున్నతమైన సింహాసనమందు ప్రభు ఆసీనుడై ఉండగా ఆ కోటాను కోట్ల దూతగణము చేత, శరాబుల చేత, కెరాబుల చేత ఆయన పరిశుద్ధుడు 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 అని నిత్యము మానక కొనియాడబడుచున్నటువంటి ఆ యొక్క దర్శనాన్ని యెషయా చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆ దర్శనములో కోటాను కోట్ల దూతగణము చేత పొగడబడుచు ఉన్నాడు. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు. ఆ యొక్క ఆరాధన చేస్తూ ఉండగా అక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఏమిటంటే, పరలోకం యొక్క గవిని గడప పునాదులు కదులుతూ ఉన్నవి. ఒక గంభీరమైన స్వరముతో గంభీరమైనటువంటి ఆరాధన జరుగుతూ ఉండగా ప్రవక్త అయిన యెషయా చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆ దర్శనాన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క మహిమా స్వరూపాన్ని చూసి తన్వయంలో సంతోషంలో మునిగి తేలుతూ ఉండగానే తన యొక్క స్థితి ఏమిటో తనకు గుర్తొచ్చి, అయ్యో, నేను ఆరాధించేటువంటి దేవుడు, మేము కలిగి ఉన్నటువంటి దేవుడు ఇంత పరిశుద్ధుడా, ఇంత మహిమ కలిగినటువంటి తండ్రి, ఇలాంటి వాడిన మేము కలిగి ఉన్నది, ఇలాంటి వాడిన మేము ఆరాధిస్తూ ఉన్నది. అసలు నా పరిస్థితి ఏమిటి? నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను, అపవిత్రమైన జనముల మధ్య నివాసము చేస్తున్నటువంటి అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను, అపవిత్రమైన జనుల మధ్య నేను నివాసం చేస్తున్నాను. ఆ యొక్క పరిశుద్ధతకు, నాలో ఉన్నటువంటి పాపానికి అసలు పొందిక ఏమిటి? ఈ యొక్క సహవాసం ఏమిటి? ఈ పొత్తు ఏమిటి? ఈ స్నేహం ఏమిటి? ఇంత భయంకరమైనటువంటి పాపిని ఆ పరిశుద్ధుడు ఎలాగ ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు, ఎలాగ సహిస్తూ ఉన్నాడు, ఎలా భరిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సంతోషము ఆ యొక్క పరలోక దర్శనం యొక్క సంతోషము ఎక్కువ సమయము నిలిచిపోకముందే, ఎక్కువ సమయము ఆనందించక ముందే తనలో ఉన్నటువంటి ఆ పాపాన్ని చూసినప్పుడు యెషయాకు కలిగినటువంటి వేదన ఎక్కువైపోయింది. ఆయన కలిగినటువంటి పశ్చాత్తాపము యథార్థమైనదిగా ఆ దేవాది దేవుడు చూసి అక్కడ ఉన్నటువంటి దూతకు ఆజ్ఞాపించాడు, ఇదిగో నా యొక్క ప్రవక్త, నా సేవకుడు హృదయపూర్వకముగా, మనఃపూర్వకముగా నా యొక్క పరిశుద్ధతను అక్నాలెడ్జ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. పరిశుద్ధతను గమనించాడు, తన యొక్క పాపస్థితిని గమనించాడు. వెళ్ళి అతనిలో మిగిలినటువంటి పాపస్థితిని నువ్వు కాల్చివేసేస్తాయి, అతనిలో ఉన్నటువంటి పాపస్థితిని తుడిచివేసేసాయి అని చెప్పి ఆ దూతకు ఆజ్ఞాపించగానే దూత వచ్చి ఆ యొక్క కాలుచున్నటువంటి ఒక కొరివి తీసుకొని వచ్చి ఆయన పెదవులను తాకినప్పుడు పెదవులు పవిత్రపరచబడ్డాయి, హృదయం పవిత్రపరచబడింది. మనకు తెలుసు ఈ సంఘటన. అప్పుడు పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది. యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయము 8వ వచనములో 8th verse, యెషయా చాప్టర్ 6 8th verse లో 8వ వచనములో పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది, ఇదిగో నేను ఎవరిని పంపుదును. పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతూ ఉంది, నేను ఎవరిని పంపుదును, మా నిమిత్తము ఎవడు పోవును అని ప్రభు సెలవీయగా వింటూ ఉన్నాడు ప్రవక్త. నేను ఎవరిని పంపేదను, ఎవరిని పంపాలి అని వెతుకుతూ ఉన్నాను. ఎందుకయ్యా, ఎవరికి ఎక్కడికి పంపాలి, ఎందుకు పంపాలి అనుకుంటున్నావు? ఇదిగో నేను నా పేరు పెట్టబడినటువంటి నా ప్రజలు, నా స్వాస్థ్యముగా నేను ఏర్పరచుకున్నటువంటి నా ప్రజలు, నా పేరు పెట్టబడినటువంటి నా ప్రజలు దారి తొలగిపోయి దేవుళ్ళు అనబడినటువంటి మనుషుల చేత సృష్టించబడినటువంటి సృష్టాలకు వాళ్ళు ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు.
సృష్టికర్త యొక్క మహిమ స్వరూపాన్ని ఈ యొక్క సృష్టానికి ప్రతిమకు మార్చేశారు. వాళ్లకు తెలియజేసేటువంటి వాళ్ళు కావాలి. నిజమైనటువంటి దేవుణ్ణి నేనే అన్నటువంటి సంగతిని ప్రత్యక్షపరిచేటువంటి వాళ్ళు కావాలి. నేను ఎవరిని పంపుదును? అలాగా యథార్థముగా నిజ దేవుణ్ణి అనగా నన్ను ప్రకటించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కనిపించడం లేదు. ఎవరిని పంపుదును? దేవాది దేవుడే ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరిని పంపుదును? అసలు మా నిమిత్తము ఎవడు వెళ్తాడు? మా నిమిత్తము ఎవడు వెళ్తాడు? ఎవరి పనిలో వాడు బిజీగా ఉన్నాడు. ఎవరి పనిలో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు. ఎవరిని పంపుదామన్నా కొన్ని రోజులే ఆరంభ శూరత్వం అన్నట్టుగానే వాళ్ళు పరిచర్యలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. కానీ కొన్ని రోజులు గడవంగానే వారు ఆత్మను వెనుక తీసేస్తున్నారు. వారు తమ యొక్క మార్గములను విడిచిపెట్టి, నేను నియమించినటువంటి కట్టడలను, రాజమార్గమును విడిచిపెట్టి వంకర మార్గములను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారే. ఎవరు వారికి రాజమార్గాన్ని తెలియజేస్తారు? ఎవరు మరి ఒకసారి వాళ్ళను దేవాది దేవుడైన నా వైపు తిప్పుతారు? ఎవరిని పంపుతును? పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది. ఒక స్వరము మామూలు స్వరము కాదు, ఒక ఆవేదనతో కూడినటువంటి స్వరము. ఇదిగో నా ప్రజలను 10 అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్య కార్యములను చేసి ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి తోడుకొని వచ్చాను. వారి ఎదుట ఉన్నటువంటి ఎర్ర సముద్రమును 2 పాయలుగా చీల్చి ఆరిన నేలలో వారిని నడిపించుకుంటూ వచ్చాను. వారు సేద్యము చేయలేదు, వారు పంట పండించలేదు. 40 సంవత్సరములు వారికి దేవదూతల ఆహారము చేత వాళ్ళని పెంచి పోషించాను. వారు ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ప్రయాణములో ఎలాంటి వాపు లేదు, ఒళ్ళు నొప్పులు లేదు, కాళ్ళు నొప్పులు లేదు. వాళ్ళు తొడుక్కున్నటువంటి డ్రెస్సులు చిరిగిపోలేదు. వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి చెప్పుల వారు కూడా జరిగిపోలేదు. 40 సంవత్సరములు, 40 years, 40 సంవత్సరములు. ఈరోజు చెప్పుకుంటే ఒక 40 రోజులు, లేడీస్ అయితే 40 రోజులు. వాడు అందుకొరకే చాలా సన్నది అలాగా స్లైట్ ఇది ఇంత వైర్ ఎంతసేపు ఉంటుందండి? ఎవరో ఒకరు దొక్కేస్తే ఇరిగిపోతుంది. 40 days మహా అంటే 4 months. ఇంకా జాగ్రత్తగా వాడితే 4 years. 40 years వారు కూడా తెగిపోలేదు. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి యోర్దాను నదిలో వాడిని దాటించి తీసుకొని వచ్చాను. ఎదురుగా వచ్చినటువంటి గొప్ప సైన్య సమూహము రాజులను మట్టి కరిపించుకుంటూ వచ్చాను. ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఎరుకో గోడలను కేవలము ఆరాధించగా నేను వాటిని కూల్చివేశాను. ఇన్ని అద్భుతమైన కార్యములు చేసి వారి మధ్యలో నేనే దేవుడని నిరూపించుకున్నప్పటికీ నా ప్రజలు నన్ను విడిచి తొలగిపోతున్నారు. వీరికి ఈ మార్గమును జ్ఞాపకము చేసేటువంటి వాళ్ళు కావాలి. ఎవరిని పంపుతును? ఎందుకయ్యా పంపడము? అందుకొరకే పౌలు అంటాడు ఏమంటాడంటే, ఇదిగో విశ్వసింపని వానికి ఎలాగ ప్రార్థన చేస్తారు? ఒకవేళ వాడు విశ్వాసం ఉంచాలి అని అంటే అసలు తెలియాలి కదా, వినాలి కదా. వింటే కదా ఆ యొక్క విశ్వాసం అతనిలో ఉంచాలా లేదా అనేది తెలిసేది. అసలు వినాలి అని అంటే ఎవరో ఒకరు ప్రకటించాలి కదా. అసలు ప్రకటించాలంటే ఎవరో ఒకరు పంపబడాలి కదా. పంపబడకపోతే వినడం ఎలాగా? వినబడకపోతే విశ్వాసం ఉంచడం ఎలాగా? విశ్వాసం ఉంచకపోతే ప్రార్థన చేయడం ఎలాగా? ప్రార్థన చేయకపోతే దేవునితో సహవాసం చేయడం ఎలాగా? దేవునితో సహవాసం చేయకపోతే ఈ యొక్క బ్రతుకుకున్న అర్థం ఏమిటి? అర్థం ఎలా? అందుకొరకే వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును. వినుట ఆయనను గూర్చినటువంటి, క్రీస్తును గూర్చినటువంటి మాట, మెస్సయ్యను గూర్చినటువంటి మాట అయి ఉండాలి. అందుకొరకే ఆయన అంటున్నాడు, నేను పంపాలి అని అనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు సెండ్ పీపుల్. హూమ్ షల్ ఐ సెండ్? నేను ఎవరిని పంపుదును? ఆ కింద అంటున్నాడు, మా నిమిత్తము ఎవడు వెళ్ళును? పరలోకము నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది. కాస్త ముందరికి వెళితే మనకు బాగా తెలిసినటువంటి లేఖన భాగము ఇంకా ధనవంతుడు ఆస్తి ఐశ్వర్యములు కలిగి సుఖభోగములను అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. తనకు లేదంటూ ఏమీ లేదు. తను కోరుకున్నటువంటి ఆహారము, కోరుకున్నటువంటి వస్త్రము, కోరుకున్నటువంటి వైభవాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అతని కళ్ళ ఎదుటే ఉన్నాడు.
రోగముతో పడి ఉన్నాడు, ఒళ్ళంతా కురుపులు కలిగి బాధపడుతూ ఉన్నాడు. అతని బల్ల దగ్గర పడినటువంటి ఆ రొట్టె ముక్కలు, ఆహారం యొక్క ముక్కలు ఏరుకొని తినేటువంటి దుస్థితి, కుక్కలతో సహవాసం చేస్తున్నటువంటి దుస్థితి, ఇద్దరు చనిపోవడం మనం చూస్తాము. మరి ఆ యొక్క లాజరు అబ్రహాము రొమ్మున ఉండడానికి కొనిపోబడము, ఆ యొక్క ధనవంతుడు పాతాళంలో బాధపడడం చూస్తున్నాం. ఆ పాతాళంలో బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు అతనికి ఒక దర్శనం కనపడుతుంది. ఇక్కడ యెషయాకు ఒక దర్శనం కనపడింది. ఆయన తండ్రి పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినిపించాడు. ఇక్కడ ధనవంతునికి ఒక దర్శనం కనపడుతుంది. ఏం దర్శనం అని అంటే అబ్రహాము రొమ్మున అనుకున్నటువంటి లాజరు కనపడుతున్నాడు. ఇదిగో అతను మావాడే కదా, మా ఇంటి ముందు ఉన్నటువంటి వాడే కదా. గమనించినటువంటి వ్యక్తి అంటున్నాడు, అయ్యా తండ్రి అయిన అబ్రహామా, ఇదిగో ఇక్కడ యాతన పడుచున్నాను, ఇక్కడ బాధపడుతున్నాను, ఒక నీటి చుక్క నా కొరకు పంపించయ్యా, నీటి చుక్క నా కొరకు పంపించు అని అంటే అబ్రహాము అంటున్నాడు, అలాగ రావడానికి వీల్లేదు. అయితే అక్కడ ఆ యొక్క ధనవంతుడు అంటున్నటువంటి మాట 17వ అధ్యాయము లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 16th చాప్టర్ 16వ అధ్యాయము 28వ వచనములో ఆ యొక్క ధనవంతుడు ఒక మాట అంటూ ఉన్నాడు, అయ్యా వారు ఈ వేదనకరమైన స్థలంలోనికి రాకుండా ఎవరయ్యా, నాకు ఇంకా కొంతమంది సహోదరులు ఉన్నారు, నా కుటుంబం ఉన్నది, నా కుటుంబము నేను ఏ దారిలో ఉన్నానో నా కుటుంబము కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నారు, దేవుని ఎరగనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు, వారిని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తను మర్చిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు, ఈ లోకమే శాశ్వతం అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు నా కుటుంబం వాళ్ళు, ఇదిగో వాళ్ళు ఈ వేదనకరమైన స్థలంలోనికి రాకుండాన్నట్లుగా దయచేసి ఇదిగో ఈ యొక్క లాజర్ను పంపించి వారికి ఒక వర్తమానం పంపించయ్యా, వారిని లాజర్ను పంపించయ్యా. అక్కడ తండ్రి అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే నేను ఎవరిని పంపుదును అని పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతూ ఉంటే, ఇక్కడ పాతాళం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది, అయ్యా వారిని పంపించయ్యా, అతన్ని పంపించయ్యా. పరలోకం నుంచి పంపాలి అని ఒక స్వరము, పాతాళము నుంచి ఒక స్వరము, పంపించయ్యా. ఎవరిని పంపించాలో, ఇదిగో లాజర్ను పంపించయ్యా. అబ్రహాం అంటున్నాడు, అలాగ పంపడానికి వీల్లేదయ్యా, అక్కడ ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి దైవ సేవకులు ఉన్నారు, అభిషేకించబడినటువంటి దైవ సేవకులు ఉన్నారు, తమ దేవుని ఎరిగినటువంటి, తమ దేవుని కొరకు తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ప్రకటన చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఈ యొక్క దేవుని గురించినటువంటి సంగతులు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ మాటలు వింటే సరిపోతుంది. అబ్రహాము అంటూ ఉన్నాడు, ఇదిగో పంపబడిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉండనే ఉన్నారు, వాళ్ళ మాటలు వింటే సరిపోతుంది. పాతాళము నుంచి ఒక స్వరము, అయ్యా పంపించయ్యా. దేనికి పంపించాలయ్యా? ఇదిగో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సంగతులను ప్రకటించడానికి వారికి పంపించయ్యా, లాజర్ను పంపించయ్యా. ఆ మాటలు వినన్న వారికి విశ్వాసం కలుగుతుందేమో, ఆ మాటలు వినైనా వారికి మారు మనసు కలుగుతుందేమో, ఒక పాతాళంలో నుంచి, మృతుల లోకంలో నుంచి వెళ్ళి చెప్తే కనీసం వారికి ఒక కనువిప్పు కలుగుతుందేమయ్యా అని చెప్పి పాతాళం నుంచి ఒక స్వరం, పరలోకం నుంచి ఒక స్వరము, పాతాళము నుంచి ఒక స్వరము, ఈ రెండిటి స్వరముల యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే పంపించయ్యా. దేని పంపించాలయ్యా అని అంటే నిజ దేవుని గురించినటువంటి సంగతులు చెప్పడానికి, పాతాళము నరకం గురించినటువంటి సంగతులు చెప్పడానికి, మంచి చెడును గురించినటువంటి సంగతులు చెప్పడానికి, పాపము పరిశుద్ధత గురించినటువంటి సంగతులు వివరించడానికి, తేడా వివరించడానికి, వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము, రెండు మార్గములు, జీవమునకు ఆ యొక్క నాశనమునకు, జీవ మార్గమునకు, పాతాళమునకు, నిత్య నరకానికి వెళ్ళేటువంటి మార్గముల గురించి చెప్పడానికి పంపించయ్యా, పంపబడాలి. ఇక్కడ ధ్యానిస్తుంటే ఒక మంచి మాట ఏంటంటే మనకు అదే అబ్రహాం అంటున్నాడు, అక్కడ ఇక్కడికి మధ్యలో ఏముందంట? 26వ వచనంలో అగాధము ఏముందండి? అంతేకాక ఇక్కడ నుండి మీ యొద్దకు దాటగోరు వారు దాటి పోజాలకుండునట్లును, అక్కడి వారు మా యొద్దకు దాటి రాజాలకుండునట్లును, మాకును మీకును మధ్య మహా అగాధం
అంచబడి ఉన్నదని చెప్పాను, ఆ, మహా ఇక్కడ అగాధం ఉంచబడి ఉన్నదని చెప్పాను. అని చెప్పాను. అక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు నరకం నుంచి, పాతాళం నుంచి పరలోకానికి వద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, ఒక అర్థం ఉంది. ఎందుకు? అక్కడ వేదనకరమైనటువంటి స్థలం అది, భరించలేనటువంటి స్థలం అది. కానీ అసలు పరలోకం నుంచి నరకానికి, పాతాళానికి చూస్తూ చూస్తూ ఎవరు వెళ్ళాలనుకుంటారు? అసలు ఎవరు వెళ్ళాలనుకుంటుంటారు? పరిశుద్ధాత్ముడు ఇచ్చినటువంటి చిన్న తలంపు ఏమిటంటే, ఈరోజు మనము ప్రకటించవలసిన రీతిగా ప్రకటించకపోతే, ప్రార్థించవలసిన రీతిగా ప్రార్థించకపోతే, ఒకవేళ నా ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళే, నా తల్లి లేకపోతే నా తండ్రి, నా కుమారుడు, నా కుమార్తెను ఆ యొక్క వేదనకరమైన స్థలంలో బాధపడుచు ఉండగా, ఆ యొక్క పళ్ళు కొరుకుచున్నటువంటి స్థలంలో, అగ్ని ఆరదు పురుగు చావనటువంటి ఆ యొక్క స్థలంలో వేదన పడుచు ఉండగా, ఆ దృశ్యము చూసినటువంటి నీవు చెలించిపోవచ్చునేమో. అయ్యో, ఆ స్థానంలో నేను ఉన్న బాగుండు. అబ్రహాం గారు, ఇదిగో నా కుమార్తెని ఇక్కడికి పంపించయ్యా, నా కుమార్తెని ఇక్కడికి పంపించు, మా అమ్మని ఇక్కడికి పంపించు, లేకుంటే నా అన్నను పంపించు, నా సహోదరుని పంపించు, నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను బాబు, నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను. అది నా పాపం, అది నేను చెప్పలేకపోయాను, నేను ప్రకటించవలసినంతగా ప్రకటించలేకపోయాను, ప్రార్థించవలసినంతగా నేను ప్రార్థించలేకపోయాను. ఆ పాపము నాదయ్యా, నాది బాబు. ఇదిగో నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతానయ్యా, వాళ్ళని ఇక్కడికి పంపించు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండవచ్చునేమో అనిపించింది, అనేటువంటి పరిస్థితి ఉండవచ్చునేమో అనిపించింది. అందుకొరకే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఇక్కడి వాళ్ళు అక్కడికి రావడానికి కూడా వీలు లేనటువంటి పరిస్థితి. అక్కడి వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడము అది సహజమే, కానీ ఇక్కడి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా వీలు లేని రీతిగా పెద్ద మహా అగాధం ఉంచబడి ఉన్నది. యాత్ర ముగించక మునిపే నువ్వు చేయవలసినటువంటి పని ఏదో చేయవలసి ఉన్నదయ్యా అబ్రహాం గారు అంటూ ఉన్నారు. వేదనకరమైన స్థలంలో నుంచి ఒక కేక వినబడుతూ ఉంది, ఒక స్వరం వినబడుతుంది. ఆ స్వరం యొక్క సారాంశము ఇదే, అయా పంపించు నాయన, పంపించు తండ్రి, పంపించయ్యా. ఇదిగో ఈ యొక్క పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతూ ఉంది, పరలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది, ఎవరిని పంపించుదును, whom shall I send? ఇక్కడ పాతాళం నుంచి సెండ్ హిమ్, లాజరును పంపించు. అపొస్తలుడైనటువంటి సౌలు పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి దినాల్లో ఉన్నటువంటి ఆశను బట్టి బహుగా విస్తారముగా ఆయన తిరుగుతూ ఉన్నాడు, మిషనరీ జర్నీస్ చేస్తున్నటువంటి సమయాల్లో ఆయన తిరిగినటువంటి స్థలము దాదాపుగా మొత్తం కవర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగా వెళ్ళిపోయి ఆ నుంచి అటు ఆసియాకి వెళ్ళిపోదాము, ఇక్కడ చెప్పేశాను అని అనుకుంటున్నటువంటి సమయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళనివ్వలేదు. అక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే, వాళ్ళు ఆ త్రోయాకు అంతియోకియాకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆయన ప్రార్థనలో కనిపెడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఒక దర్శనం కనపడుతుంది. ఆ మాసిదోనియా వాళ్ళు ఒక స్వరము వినపడుతుంది. మాసిదోనియా వాళ్ళు వేడుకుంటున్నట్టుగా, అయ్యా మాకు వచ్చి సహాయం చేయి బాబు, అయ్యా మాకు సహాయం చేయయ్యా అని ఒక స్వరము, ఒక వేదన దుఃఖముతో కూడినటువంటి ఆ స్వరము పౌలుకు వినపడుతూ ఉంది. సహాయము చేయమన్నటువంటి మాట మామూలుగా వస్తుందండి. ఎప్పుడు వేదనలో ఉన్నప్పుడు, దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు, ఇరుకులో ఉన్నప్పుడు, ఇబ్బందులో ఉన్నప్పుడు సహాయం అవసరమవుతుంది, కానీ అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు ఏమీ అవసరం ఉండదు. ఆ సహాయము కొరకు వాళ్ళు మొరపెడుతూ ఉన్నారు. అయ్యా మేము నిజ దేవుణ్ణి ఎరగక, మమ్మల్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తను ఎరగక, మేము కుడి ఎడమలు ఎరగక మాకు తోచిన దారిలో పరిగెడుతూ ఉన్నాము, మాకు సహాయము చేయమయ్యా అని చెప్పి వేదన కలిగినటువంటి కొన్ని ఆత్మలు అక్కడ వేధిస్తుండగా పౌలుకు దర్శనం కలిగింది. అపోస్తుల కార్యములు 16వ అధ్యాయము, అపోస్తుల కార్యములు 16వ అధ్యాయము 9వ వచనం. అప్పుడు మాసిదోనియా దేశస్థుడు నిలిచి, నీవు మాసిదోనియాకు వచ్చి మాకు సహాయము చేయమని తనను వేడుకొనుచున్నట్టుగా రాత్రి వేళ పౌలులకు దర్శనము కలిగాను. పరలోకం నుంచి ఒక స్వరము వినబడుతూ ఉంది, అయా ఎవరిని పంపించాలని చూస్తూ ఉన్నాను బాబు, ఎవరిని పంపించాలని చూస్తూ ఉన్నాను.
పాతాళము నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది, అయ్యా వాడిని పంపించయ్యా, ఇదిగో లాజర్ను పంపించయ్యా. క్రీస్తును గురించినటువంటి వార్తను ప్రకటించడానికి, మెస్సయ్యను గురించినటువంటి వార్తను ప్రకటించడానికి ఇదిగో లాజర్ను పంపించు బాబు. ఇక్కడ భూలోకం నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతూ ఉంది. భూలోకంలో నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది. భూమి మీద సజీవుడుగా ఉన్నటువంటి మనిషి నుంచి ఒక స్వరం వినపడుతుంది. అయా వచ్చి మాకు సహాయం చేయమయ్యా, మాకు సహాయం చేయయ్యా. ఏం సహాయం చేస్తామయ్యా? ఏమన్నా డబ్బు సహాయం ఇవ్వగలమా? డబ్బు సహాయమా, లేకపోతే ఆస్తి ఐశ్వర్యమా, లేకపోతే ఇంకొకట? అన్నిటికీ మించినటువంటి సహాయము నా దగ్గర ఒకటి ఉంది. ఇదిగో అది నేను ప్రకటించేటువంటి సత్య సువార్త. సువార్తను అందుకొరకే కింద ఏం రాయబడిందంటే, సువార్తను అక్కడ సువార్తను ప్రకటించడానికి దేవుడు మమ్మల్ని పిలిచినట్టుగా పౌలు గమనించి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి పరిచర్య చేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. మాసిదోనియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజల ఆక్రందన ఏమిటంటే, నిజ దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలి. మేము మంచి చెడు ఎరగనటువంటి స్థితిలో బ్రతుకుతూ ఉన్నాము. ఆ మోక్ష మార్గమును ఎవరో సృష్టికర్త ఉన్నాడు అని వెతుకుతూ ఉన్నాము, కానీ నిజ దేవుణ్ణి మేము తెలుసుకునేటువంటి మార్గము కనపడటం లేదు. మేము వేవేల మంది, కోటాను కోట్ల మంది దేవతలను, దేవుళ్ళు అనబడిన వారిని సృష్టించుకున్నా మాకు మాత్రం తృప్తి కలగడం లేదు. ఇంతమందిలో ఎవరిని ఆరాధించినా ఇదిగో ఈయన నిజ దేవుడు ఈయనే కదా అన్నటువంటి తృప్తి మాకు కలగడం లేదు బాబు. ఎవరో ఉన్నారు, ఈ కోటాను కోట్ల దేవుళ్ళు, దేవతలు అనబడిన వారు కాకుండా ఇంకెవరో ఉన్నారు, ఆయన గురించి మాకు తెలియచేయండి బాబు అని అక్కడ వేదన, ఆక్రందన, భూలోకంలో నుంచి ఒక స్వరము వినపడుతూ ఉంది. అక్కడ యెషయా ఆయన సమాధానం ఇస్తున్నాడు, అయ్యా నన్ను పంపుము, నేనున్నానయ్యా, నేను వెళుతాను, నన్ను పంపించు అన్నాడు. ఇక్కడ పాతాళము నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క స్వరానికి అబ్రహాం అంటున్నాడు, అక్కడ ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి దైవ సేవకులు ఉన్నారు, సుఖభోగములు అనుభవించడానికి కావాల్సినంత సమృద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ వాళ్ళు సుఖభోగముల అందు ఆసక్తి కలిగి వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా జీవించకుండా తమను తాము నలుగొట్టుకొని నా కొరకు ప్రత్యేకించబడి ఏ స్థలంలో ఉన్నా తమను తాము ప్రతిష్ఠించుకొని నా కొరకు సజీవ సాక్షులుగా జీవించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ సాక్షి జీవితం ద్వారా వాళ్ళ నోటి నుంచి వచ్చేటువంటి ఇదిగో లేఖనాలు ఆ యొక్క కట్టడలు వినడం వలన వాళ్ళు రక్షించబడతారు, అది సరిపోతూ ఉంది అని చెప్పి పరలోకంలో పాతాళం నుంచి వచ్చిన స్వరానికి స్పందన, ఆ యొక్క మాసిదోనియాలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆక్రందనకు పౌలు స్పందిస్తూ ఉన్నాడు. ఇదిగో నేను వెళ్ళి ఆ సత్య సువార్తను ప్రకటిస్తాను. సమరయ స్త్రీ స్పందించింది, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఇదిగో నేను చేసినవన్నీ, నాకు తెలియచేసినవన్నీ వచ్చి చూడండి, ఆ మెస్సయ్యను నేను కనుగొన్నాను, ఆ మెస్సయ్యను మేము కనుగొని ఉన్నాను, మీరు వచ్చి చూడండి. వేవేల మంది ఆ గ్రామము, చుట్టుపక్కల గ్రామము వాళ్ళందరూ వచ్చి రక్షించబడినట్టుగా చూస్తున్నాం. ప్రకటించడము అని అంటే, లేకపోతే పంపబడడం అని అంటే మనము సంపూర్ణంగా విడిచిపెట్టి ఆ సేవకి వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఆల్రెడీ కొంతమంది ఆయన పేరు పెట్టి పిలుచుకున్నాడు, ఆ సేవలో ఉన్నారు, ఆ పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. కానీ ఇంకా ఇదిగో ఈ సమరయ స్త్రీ వలె ఉన్న స్థలములో ఆయనను గురించినటువంటి కొన్ని మాటలు కొంతమందికైనా చెబుతూ, మన యొక్క పనులు జరిగించుకుంటూ, మన యొక్క కార్యములు, మన ఉద్యోగాలు, లేకపోతే మనకి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ మిగిలిన ఆ యొక్క కొంత సమయము, శ్రేష్టమైనటువంటి సమయాన్ని తీసుకొని ఆ యొక్క సత్య స్వార్థను ప్రకటించడానికి, ఆ యొక్క రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించడానికి మనము ముందుకు రాగలిగితే నిశ్చయముగా అగ్నిలో నుంచి కొంతమందిని లాగినట్టుగా నిశ్చయముగా కొంతమందిని లాగగలము. ఆయన ఇస్తున్నటువంటి ఆ పిలుపుకు మన యొక్క స్పందన ఆ రోజు యెషయాలాగా అయ్యా నేను ఉన్నాను, నన్ను పంపుమయ్యా అనే విధముగా మనము స్పందించినట్టుగా అవుతుంది. ఇదిగో మనము దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క వాక్ విత్ గాడ్, విన్ విత్ గాడ్
అనేటువంటి యొక్క చిన్న ఇనిషియేషన్, ఈ యొక్క చిన్న ప్రోగ్రాము, చిన్న కార్యక్రమము, ఈ యొక్క స్పందనకు, ఈ యొక్క మన దేవుడు ప్రభు ఇస్తున్నటువంటి పిలుపుకు ఒక రెస్పాన్స్ గా మనము దీనిని పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు అని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను. మనకి ఇచ్చినటువంటి యొక్క సమయంలో, కొద్దిపాటి సమయంలో కలిగినటువంటి ఆ యొక్క తలాంతులను ఆయన కొరకు వాడబడుతూ ఏదో రీతిగా కొంతమందినైనా, ఒకరినైనా, ఇద్దరినైనా మోటివేట్ చేయగలిగి ఆయన రక్షణ మార్గంలో నడిపించగలిగితే అంతకు మించినటువంటి భాగ్యము, మన జీవిత ధన్యత ఇంకొకటి ఉండదు. కాబట్టి మరొకసారి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ, ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంను బట్టి దేవుని మహిమపరుస్తూ, మరి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాము అద్భుత రీతిగా ఏ విధంగా అయితే షాలోమ్ వాక్ మరి దేవుడు అనేకమైనటువంటి దినాలు సక్సెస్ఫుల్ గా నడిపించాడు, అద్భుత రీతిగా నడిపించాడు, ఆశీర్వాదకరంగా నడిపించాడు. ఆ విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా నడిపించి ఆయన నామమునకు మహిమ కలిగించుకోవాలని కోరుకుంటూ, మరి ఒకసారి ఆ యొక్క స్వరమునకు, పరలోకము నుంచి వినబడుతున్నటువంటి స్వరము, 3 స్వరాలు, పాతాళంలో నుంచి వినబడుతున్నటువంటి స్వరము, భూలోకంలో నుంచి వినబడుతున్నటువంటి ఈ స్వరమునకు స్పందించడానికి మనము ప్రయత్నం చేద్దాము. మనకు ప్రేరేపణ కలిగిన రీతిగా ఇంకో కొంతమందిని ఈ యొక్క పిలుపులోనికి కొంతమందిని మనము ఆహ్వానిద్దాం. పంపుము దేవా పరివారలను పంటను కోయుటకు, నీకై పంటను కోయుటకు కొంతమంది శ్రమ పడుచుండగా చింతయలేని క్రైస్తవులందరిన్ పంపుము దేవా పరివారలను పంటను కోయుటకు, నేడు పంటను కోయుటకు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. దిలీప్ బ్రదర్ కు ఈ సమయాన్ని. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. ఇంత శ్రేష్టమైన మెసేజ్, ఈ శ్రేష్టమైన మెసేజ్ మనకి అందించిన చిన్నబాబు బ్రదరు దోహా ఖతర్ నుంచి, ఆయనకి అనేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తండ్రి ఏ విధంగా అయితే ప్రేరేపించారో, ఈ సమయంలో ఎటువంటి మెసేజ్ అయితే మనకి అందరికీ అందాలి, ఇక్కడ ఈ జూమ్ లో మీటింగ్ లోకి వచ్చిన వారందరికి అందాలని తండ్రి అనుకున్నారో, ఆ గైడెన్స్ ప్రకారమే తండ్రి మనందరికీ చిన్నబాబు బ్రదర్ ద్వారా ఇంత శ్రేష్టమైన ఆత్మీయ ఆహారాన్ని అనుగ్రహించినందుకు సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావం పరమ తండ్రికే చెందాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి ఒకసారి చిన్నబాబు బ్రదర్ కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ, వాళ్ళ కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడాలని కోరుకుంటున్నాను విశేషంగా. మరి ముఖ్యంగా ఈ మెసేజ్ గురించి ఎవరైనా ఏదైనా ఒక 2 మాటలు మాట్లాడాలని అంటే వాళ్ళని వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. సదానంద్ బ్రదర్, if at all you are coming forward to speak a few words about this wonderful message what Chinnabab brother has just given to us with the guidance of Holy Spirit. It will be wonderful. Thank you, brother. I take this opportunity. I welcome this opportunity. I'm glad to speak because I got the few things to underline and remember and follow this, because one thing I can say, when I met Chinnababa first time in Dubai, I think 5-6 years ago, when I met him, he just spoke something, and after that immediately his first call I can remember, his words aligned with what he spoke today. Sorry, I will try to speak so that everybody can understand my interaction with Chinnababa Anna. Chinnababa Anna first నేను కలిసినప్పుడు దుబాయ్లో షార్జాలో ప్రేయర్ అయ్యాక I have to testify.
because it's completely aligning with the message what he delivered today. ఇప్పుడు ఏమైతే ఆయన చెప్పారో దాంతోనే చక్కగా 3 రకాలైన ఆర్తనాదాలు, ఒక విధంగా ఆర్తనాదం కాదు, మొదటిది పరలోకంలో ఒక ఆలోచన. అప్పటి వరకు కూడా ఇలాంటి అవసరత ఉందా అనేది ఒక ప్రవక్త యొక్క హృదయాన్ని తెరిచిన పిలుపు, భూమి మీద ఆర్తనాదంతో వినబడుతున్న దర్శనంతో కూడిన పిలుపు, పాతాళంలో కూడిన పిలుపు. ఈ పిలుపు, ఐ థింక్ దీస్ కాల్స్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ చిన్నబాబు అన్న, ఐ కెన్ సే. అంటే ఇలాంటి పిలుపులు అనేక మార్లు ఆయనకి వినబడినట్టు నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే వై? బికాస్ యు నో, వెన్ హీ మెట్ ఫస్ట్ టైం వితౌట్, నన్ను కలిసిన మొదటి సందర్భంలో నేను నా కోసం ఇంకేమీ అనలేదు, కానీ ఒక అన్న, యూ హ్యావ్ టు టాక్, నాట్ ఓన్లీ సింగింగ్, మా పాట పాడడమే కాదు, నువ్వు మాట్లాడాలి అన్న. ఐఎమ్ నాట్ ఫీల్ విత్ దాట్. ఐఎమ్ నాట్, నేను అంత అర్హతని సంపాదించుకోలేదు. ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ yet. I didn't know much, but I can sing little bit. పాటలు కూడా నేను కొంచెమే పాడగలను అంటే, no, you have to start speaking, and you have to reach someone. Then that is how I can say Shalom Walk వెనక ఉన్న ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఇదే మాట. చిన్నబాబు అన్న, సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్, ఏదైతే మాట్లాడాలి, కొంతమందిని చేరాలి అన్నది. ఎందుకంటే నేను అర్హుడిని కాదనే చాలా సందర్భాల్లో, కానీ కనీసం ప్రేమ కలిగి ఉండాలి కదా. అంటే దేవుని పిలుపునికి ఈ ప్రకటన చేయడం అంటే ఎవరినో మతంలోనికి మార్చడం, ఎవరినో ఈ గొప్ప పరిస్థితికి బలవంతంగా మార్చడం కాదు, కానీ మనం అనుభవిస్తున్న గొప్ప శాంతిని, సమాధానాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని, ఆనందాన్ని, అంటే దేవునిలో కలిగే ఈ గొప్ప ఉన్నతమైన పరిస్థితిని కొంతమందికి పంచడానికి మనసు లేకపోవడం, మనసు ఏదో ఒక విధంగా కొంతమందినైనా ఇందులోనికి లాగకుండా ఉండడం సెల్ఫిష్నెస్ అవుతుంది, రియల్లీ ఫూలిష్నెస్. కేవలం స్వార్థం, మనం మాత్రమే అనుభవించాలనే స్వార్థంతో నిలబడకుండా, someone can reach out to the people who you don't know. నీ మాటల ద్వారా, నీ పనుల ద్వారా రక్షించడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. నువ్వు ఒక సాధనము, ప్రభు కార్యం చేయవాడు, కానీ అటువంటి మనసు కలిగి ఎక్కడో ఆర్తనాదం ఉంది, ఎక్కడో వేదన ఉంది, ఎక్కడో అవసరత ఉంది అని గుర్తెరిగి నడవగలిగే పరిస్థితికి సంసిద్ధత కలిగి ఉండాలని మరొకసారి నేను హెచ్చరింపబడ్డాను ఈ రోజు వాక్యం ద్వారా. ఇక్కడ what he delivered today is the same thing he told me. I think with the same ఈ విషయాలు చెప్పలేదు, కానీ the frequency, the tendency, ఆయనకున్న టెండెన్సీ, అదే టెండెన్సీ 6 years బ్యాక్ నేను చూడగలిగాను. తద్వారా సండే ఇంట్లో కూడుకోవడానికి మొదలు పెట్టాం. ఆయన రావడం మొదలు పెట్టడం. సో we have some inspiration. I received some inspiration from this man. So I really appreciate the message what he delivered today, and many people can take it literally that there was always a need. Somebody can get ready, because God is saying that the panivaru, the workmen are few. Panivaru చాలా కొద్దిగా ఉన్నారు. రోజుకి పాపులేషన్ చూస్తే, ఎప్పుడైనా లైవ్ స్కోర్ మీదకి, వరల్డ్ స్కోర్స్ మీదకి ఇంటర్నెట్ లో వెళ్తే, how many people being born today, how many people being passed away today, if you see the track record, ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు, ఎంతో మంది కొత్త వారు వస్తున్నారు, కానీ ఎంత మంది దైవజనులు సిద్ధపడుతున్నారు with a heart to go forward. So it's okay. First clean your heart, clean your vessel, and get ready. But don't keep that blessing, don't ఆశీర్వాదాన్ని, ఆ ఉన్నత స్థితిని, ఆ శాంతిని, సమాధానాన్ని, don't hold it with you, but spill over. కొంతమంది పాత్రలు పొంగి పొర్లుతుంటాయి. Go ahead, take this call literally. ఈ పిలుపుని లిటరల్ గా తీసుకుని కొంతమంది అయినా లేవనెత్తబడడానికి ఈ వాక్యం ఉపయోగపడాలని. అన్నా, ఇదే ఏ రోజు ఎప్పుడైతే మీరు ఇంతకు ముందు మాట్లాడారో అదే పిలుపుని నాకు మరలా నన్ను తాకారు. నేను ఐ గాట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ దిస్. God bless you, Anna. We will get ready. I told you today morning I'm a lazy man, but still I will try to speak. Anna, మణికుమార్ అయ్య గారు, మీకు వందనాలు.
అన్న కంటే ముందు మీరు మీ ముందు మాట్లాడడానికి నేను సరిపోను ఒక విధంగా ఈ విషయంలో. బట్ హౌ యూ టచ్డ్ మీ 2007, 2006 and 2008. దిస్ కాల్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఇలాంటి పిలుపు మీ నుంచి అందింది. పలుమార్లు నేను స్పందించకపోయినా మీరు లాగి నన్ను నడిపించిన విధానం నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకమే. ఎంతో మంది పనివారు పని చేయబట్టి ఒక మనిషి సిద్ధపడ్డాడు. ఇదిగో ఐఎమ్ ద విట్నెస్. సో ఎంతో మంది పని చేస్తే ఇంత ఈ గొప్ప అద్భుతాల జీవితాల్లో ప్రజల జీవితాల్లో చూడగలం. ఆ తృప్తి మీకు మిగులుతుంది. ఇదిగో నేను నిలబడ్డానంటే నా వెనకాల ప్రార్థన చేసిన దైవజనులైనా, పురిగొలిపి చేయి పట్టి లాగిన వాళ్ళైనా, భుజం తట్టి నడిపించిన వాళ్ళైనా, నా కోసం ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళైనా, ఎంతో మంది కృషి నేను అనుభవించగలను. ఒక మనిషి సిద్ధపడ్డాడు అంటే నేను ఇంకా గొప్పని కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ వాట్ ఐ యామ్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ సమ్ గ్రేట్ మెన్. నేను ఎవరినో అది కొంతవరకు అనేక మంది ద్వారా దేవుడు చేసిన కార్యం బట్టి నేను అని చెప్పగలను. ప్రభు ఉన్నతుడు, ప్రభువే నన్ను ప్రేమించాడు అని తెలిసి నేను పాపినై ఉండగానే అంగీకరించి పిలిచాడు. సో నా మాటలు ఎక్కువ కాకుండా ఉన్నట్లు ఈ పిలుపు యథార్థమైనదని, ఇలాంటి పిలుపు నేను ఇంతకు ముందు విన్నానని, ఇలాంటి పిలుపు కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారు నిజమైన పిలుపుగా గ్రహించి ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. And moreover, I want to introduce someone else here, Dilip brother. There was an assistant pastor here, Pastor Samuel Raj. Anna kuda Mandapet nunde. You can have his comments also whenever you want to have. There was a man who is assisting Pastor Manikumar, and you can have his comments too, because we are all blessed by this great man, Pastor Manikumar, and we have received the call like this many times of God, and I really been blessed. I really been blessed by this message, and I praise God. I take this. It's a beautiful day we had today, and I will end up with one sentence. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together worthy, all together lovely, all together wonderful to me. Praise God. Hallelujah. Thank you so much, brother. Thank you so much for speaking so many good words about the message. తండ్రి ఎంత బలంగా ఎన్నెన్ని దేశాల్లో ఉన్నా మనం ఒకటిగా ఎవరైతే నా నామంన ఒకళ్ళు ఇద్దరు కూడి ఉంటారో వాళ్ళ మధ్య నేను ఉంటానన్నారు. కానీ తండ్రి ఒకేసారి ఇంతమంది దగ్గర ఇన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నారంటే ఆ తండ్రి ఎంత గొప్ప తండ్రి అండి. అసలు ఇంకా నేను నాకు అంటే ఇంకొక 2 hours సెషన్ పెంచాల్సి వస్తుందేమో అనే డౌట్ వచ్చింది నాకు మీరు మాట్లాడుతుంటే. It's good session. Time is good, brother. Thank you. God is good all the time. Wonderful message by Chinaba brother. Thank you so much. Please be blessed. And ఏదో చెప్దాం అనుకుంటున్నారు బ్రదర్ మీరు? Pastor Manikumar sir is waiting to talk. Yes. నేను మణికుమార్ గారికి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మణికుమార్ గారిని ఈ మెసేజ్ గురించి ఒకసారి చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఫస్ట్ గారు దాని తర్వాత మీరు ప్రేయర్ కూడా చేయాలి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ గారు, రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ డే ఈ రోజు వరకు కూడా కంప్లీట్ గా మెసేజెస్ అన్ని మాకు గుచ్చుకుంటానే ఉన్నాయి. కంటిన్యూస్ గా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా ఒక 1 week అంటే మళ్ళీ థర్స్డే ఎట్లా వస్తుందో మాకు అర్థం కాని పరిస్థితి అయిపోయింది. ఈ నెక్స్ట్ థర్స్డే దాకా కూడా తండ్రి ఇవే మాటల్ని నాకు మాత్రం పర్సనల్ గా గుర్తు చేస్తా ఉన్నారు. నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను పాస్టర్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై టెస్టిమోనీ ఐ వుడ్ సే. సో మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాను పాస్టర్ గారు. ప్లీజ్ కొన్ని మాటలు చిన్నబాబు బ్రదర్ మెసేజ్ గురించి మాట్లాడి దాని తర్వాత ప్రార్థన చేయండి. థ్యాంక్ యూ. చంద్రబాబు గారి మెసేజ్ గురించి మాట్లాడి ప్రార్థన చేయడానికి ముందుగా తమ్ముడు సదానంద్ కుమార్ ని సమీప మందు నుండునేమో చావు కాలము చట్టించుడి మనుష్య జాతికి పల్లవి చరణం పాడమనండి. లేఖనానికి సరిపోతుంది. ఓకే బ్రదర్, ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్.
సమీపమందునుందునేమో చావు కాలము, సదా నశించిపోవు వారికి సుభాగ్యము. విధంబు చూపగోరి ఆశతోడ నిత్యము వినిపించుచుందాము. సమీపమందునుందునేమో చావు కాలము, సదా నశించిపోవు వారికి సుభాగ్యము. విధంబు చూపగోరి ఆశతోడ నిత్యము వినిపించుచుందాము. చాటుదాము 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 చక్కని మార్గము. వందనాలు. థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు, థ్యాంక్ యూ. అద్భుతంగా పాడారు. చిన్నబాబు గారు చెప్పిన వాక్యం అంతా ఒక చరణంతో దాన్ని అర్థమయ్యేలా చేశారు. థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు. అలాగే చిన్నబాబు గారు ఎక్సలెంట్ మెసేజ్ అండి. మీ మెసేజ్ అనగానే ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను వినడం. వేళంతా మీ మెసేజ్ కొరకు ఎదురు చూశాను. మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు. ఇస్రాయేల్ ని వెళ్ళిన సుమారు 20 మంది రాజులు, వాళ్ళన్ని విషయాల్లో కూడా 20 మంది ఫెయిల్యూర్. తదుపరి యోధా రాజులు 20 మందిలో ఒక 4-5, ఒక ఆస, ఒక యెహోషాపాతు, ఇలాంటి వారు మంచి రాజులు ఉన్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక దైవ దర్శనము, యెషయా ప్రవక్త రావడం, ఆ ప్రవక్త నన్ను అదే నా నామం నిమిత్తం ఎవరు పంపాలన్నప్పుడు నేనున్నానంటాం. అలా 3 స్వరాలు 3 చోట్ల నుంచి మంచి కోఆర్డినేషన్ తో చక్కని మెసేజ్ ఇచ్చారు. చాలా చక్కటి వర్తమానాన్ని విన్నానన్న సంతోషం. అందులో మీ మెసేజ్ వినడం నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం. రెండోది, నేను దుబాయ్ వచ్చినప్పుడు అది సదా బ్రదరు, దిలీప్ బ్రదరు, కిరణ్ బ్రదరు, రాజు గారు అందరూ కూడా మీరంతా నన్ను చాలా ప్రేమించారు. మంచి సహవాసం దేవుడు మనకి ఇచ్చారు. ఒక ఏకాత్మతో మనం అందరం ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇది మన అందరికీ, మన కుటుంబాలకి కూడా ఆశీర్వాదం అని నేను నమ్ముతున్నాను. దేవుని చిత్తంలో వచ్చేవారు మరి నాగరాజు గారు మాట్లాడతారు, తమ్ముడు మాట్లాడతాడు, దిలీప్ గారు మాట్లాడతారు, కిరణ్ గారు మాట్లాడతారు. మా జన్మ చరిత్రం అవుతుంది సార్. మీ ద్వారా మేము వర్తమానాలు ఎన్నో. దేవునికి స్తోత్రం. నిజంగా, ఎందుకంటే ఒకరికొకరు పురుగొల్పుకోవడం. నిజం చెప్తున్నాను, ఈ మాట అతిశయం కాదు. రెండోది, ఇప్పుడు బ్రదర్ చెప్తుంటే చెప్తున్నా లోకాసు వార్త 16వ అధ్యాయంలో ఒక విషయంలో నేను కూడా చిన్న సవరణ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎంతవరకు నేను కొంచెం వారులుక్ అయింది ఏంటంటే, ఆ ధనవంతుడే నన్ను పంపమని అడుగుతాడేమో, నాకు 5 సహోదరులు ఉన్నారు కదా అన్న ఆలోచనలో ఉన్నాను నేను. కానీ లాజర్ని తనని పంపన్న మాట నేను ఓవర్లుక్ అయ్యాను. అది సరిదిద్దుకున్నాను నేను. అది లాజర్ని మా సహోదరులు ఉన్నారు, వారి కొరకు తనని పంపని చెప్తాడు. కానీ నేను ధనవంతుడు నన్ను పంపన్నాడు అనుకున్న యూలో ఉన్నాను. అది సరిదిద్దుకోవడానికి కూడా దేవుడు కృప చూపించారు. చంద్రబాబు గారు చక్కటి వర్తమానం అందించారు. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. అలాగే ఈ యొక్క జూమ్ మీటింగ్ లో అటెండ్ అయ్యి రెగ్యులర్ గా వింటున్న కుటుంబాలు అనేకమైనవి ఉన్నాయి. మరి ముఖ్యంగా తాపేశ్వరం నుంచి రాంబాబు గారి కుటుంబం, అక్కడ మీకు సౌమ్య అని ఒక అమ్మాయి ఉంది చూడండి. సౌమ్య అని ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి గురించి ఒక చిన్న ప్రోత్సాహకరమైన మాట ఏంటంటే, గత కాలంలో అమ్మాయి 119వ కీర్తన కంఠస్థ పెట్టమంటే కంఠస్థ పెట్టింది. తదుపరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక అధ్యాయాలన్నీ కూడా కంఠస్థ పెట్టేసింది. తదుపరి లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేసిందంటే, సామెతల గ్రంథం 31 అధ్యాయాలు చూడకుండా కంఠస్థ పెట్టేసింది. అంత చక్కటి దైవ జ్ఞానం, జ్ఞాపక శక్తి కలిగిన బిడ్డ. రెగ్యులర్ గా మన మీటింగ్స్ అన్ని ఫాలో అవుతుంది. ఆ బిడ్డ గురించి మనం అందరం ప్రార్థన చేద్దాం. మంచి కుటుంబం. రాంబాబు గారు, సంజయ్ గారి యొక్క కుమారుడు, కుమార్తెలో ఏకైక కుమార్తె సౌమ్య గురించి నేను ఇవాళ మీకు చెప్పాలనుకున్నాను. మన కిరణ్ గారితో కూడా చెప్పాను. ఇలాంటి బిడ్డలు మనకు అవసరం పొరుగొలపడానికి. తదుపరి మన తర్వాత దేవుని నామాన్ని ప్రకటించడానికి వీళ్ళంతా మనకు అవసరం. అలాంటి జ్ఞానము, జ్ఞాపక శక్తితో దేవుడు ఆ బిడ్డని నింపాడు. అది మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. ఇంకా అందరికి కూడా వందనాలు. సామ్యుల్ రాజు గారికి, సోమరాజు గారు, మా బావ గారు, తర్వాత నీలకంఠం గారి పిల్లలు అందరు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఎవరైనా పాస్టర్ గారు
ఎవరైనా పాడదలుచుకున్న వాళ్ళు మీ ద్వారా నాకు గనక తెలియజేస్తే వాళ్ళకు ఒక టైం స్లాట్ ఫిక్స్ చేద్దాం పాస్టర్ గారు. ఎవరైనా టెస్టిమోనీ షేర్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ పాస్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఇందిరా ప్రియదర్శిని గారు, వాసా నీలకంఠం గారు, రామరాజు గారు, రాంబాబు గారు, చిన్ను రాయి, చిన్ను, సదానంద్ కాకర్ల, రెడ్మీ మరి ఎవరో, అలాగే సౌమ్య, అందరు కూడా ఉన్నారు. ఈ వారం వచ్చే వారం ఏదైనా వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దాం సార్. ఏమ్మా సౌమ్య, వచ్చే వారం పాడుతుంది కానీ ఏదైనా పాట కానీ సాక్ష్యం కానీ, ఓకేనా? అలా చేద్దామండి. అయితే ప్రార్థన చేద్దామండి. చిన్నబాబు గారు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మీకు, కంగ్రాట్స్. తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవ, ఇస్సాకు దేవ, యాకోబు దేవ, నీ బిడ్డలను మీరు పురుగొల్పి మేము ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా, ఏ దేశంలో ఉన్నా మీ నామాన్ని మహిమపరచవలసిన వారమని, ఆయన మీ రాజ్యం కట్టేవారుగా ఉండాలని, మీ ప్రేమను పంచేవారుగా ఉండాలని మాకు అనేక సంగతులను నీ సేవకులను మరుగుపరిచి తెలియపరుస్తున్నారు. సువిశేషముగా ఈ దినాన్న చిన్నబాబు గారిని మరుగుపరిచి నీ పరిశుద్ధ లేఖనంలో నుండి అనేక సత్యములతో మాకు బోధించారు, ఉపదేశించారు, నాకు గద్దించారు. వీటన్నిటిని బట్టి మీ నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాము. జీవము గల దేవుడవు, మాట్లాడే దేవుడవు, వాక్యమై ఉన్న దేవుడవు, ప్రకటించడం మా పని అని మరొకసారి మీరు తెలియపరిచారు. విశ్వసించాలన్నా, అంగీకరించాలన్నా, ఆరాధించాలన్నా ప్రకటించడం ముఖ్యమని, పంపబడడం ముఖ్యమన్న సంగతి మరొకసారి మీరు మాకు హెచ్చరించిన విధానాన్ని బట్టి, పురుగొల్పిన స్థితిని బట్టి మీ నామాన్ని గొప్ప చేస్తున్నాం. నీ రాజ్యము కట్టబడును గాక, నీ చిత్తము నెరవేర్చబడును గాక అన్న ఉద్దేశాలు మా ఆత్మీయ జీవితాలలో స్థిరపరచండి, బలపరచండి, గొప్పగా వాడుకోనండి. అనేక మందికి మేము ప్రయోజనకారులుగా ఉండడానికి, అగ్నిలో నుండి లాగినట్టు అనేక మందిని లాగడానికి, నశించిపోతున్న మానవ జాతిని రక్షణ మార్గంలో నడిపించడానికి మరింత అభిషేకముతో ఈ వాక్యం విన్న వారందరినీ దీవించమని, అట్టి అభిషేకమును వీరి మీద విడుదల చేస్తూ, జీవము గల దేవుని ప్రసన్నత వీరి మీద విడుదల చేస్తూ, చీకటి శక్తుల ప్రభావం నుంచి అనేకులను విడిపించడానికి, అనేకమైన దుష్ట శక్తుల బంధకాల నుంచి విడిపించడానికి, ఆర్థిక, ఆరోగ్య, అనారోగ్య సమస్యలతో బంధించబడిన వారిని విడిపించడానికి నీ కృపను మాకు విస్తరింపజేసి మేము ప్రార్థించినప్పుడు అనేకుల యొక్క కట్లు తెంపబడడానికి, మేము మీ నామాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు అనేక బంధకాల్లో ఉన్న వారు విడిపించబడడానికి సహాయం చేయమని, అట్టి కృపకు మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటూ, ఇదిగో అట్టి స్థితిలో మమ్మల్ని ఆయత్తపరచమని, ఈ యొక్క టీమ్ కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించమని, ఇంకా అనేక ప్రయోజనకరమైన సత్యములను రానున్న దినములలో మేము తెలుసుకోవడానికి, ప్రకటించడానికి, బోధించడానికి, ఉపదేశించడానికి, గద్దించడానికి, నడుము కొట్టుకోవడానికి, పురుగొల్పబడడానికి సహాయం చేయమని మీ కుమారుడు మా ప్రభు అయిన యేసు నామములో ఈ ప్రార్థన ఆరోపిస్తూ ఆయన అంగీకరిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. దీవునిచ్చేయమంటారా? మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, మనుష్య కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయము, సహవాసము సకల పరిశుద్ధులకును, ఈ యొక్క టీం అంతటికిను, ఈ యొక్క వర్తమానాలు విన్న ప్రతి బిడ్డ వారి కుటుంబాలకును సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అందరికీ వందనాలండి. దిలీప్ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది ప్రేయర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అండి. రాజు గారు, అందరికి పేరు పేరు చొప్పున షలోం చెప్పుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీక్ ఎవరైనా పాట కానీ లేకుంటే టెస్టిమోనీ షేర్ చేయాలని అనుకుంటే అది మణికుమార్ గారికి ఒకసారి మీరు మెసేజ్ పెడితే దాన్ని బట్టి మేము ఒక టైమింగ్ ఫిక్స్ చేసేసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. దాన్ని బట్టి వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. ఎక్కడ టైం గ్యాప్ లేకుండా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అందరికీ కూడి వచ్చిన అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ నెక్స్ట్ థర్స్డే గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం. అది రేపైతే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. ఇందాక సదా బ్రదర్ ఫుల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్లిపోయారు ఆల్మోస్ట్ మెసేజ్ లాగా. సో వీ కాంట్ వెయిట్ ఎనీ మోర్. సో see you all next week on Thursday 8:30 Indian Standard Time. Thank you very much. Okay. All glory Okay. to God. Praise the Lord.
ప్రైజ్ లార్డ్ Praise the Lord. ప్రైజ్ లార్డ్ పాస్టర్. ప్రైజ్ లార్డ్.